पिलामाने जुपिटर क्लासेस को पुणी थे स्वागत। आज आम डिस्कसन करिबा साहित्य सिंधु दशम श्रेणी बहिर थिबा जन्मभूमि विषय। जन्मभूमि विषय जो सरलार्थ गुड़िक आसो से क्वेश्चन आंसर उपरे आम डिस्कसन करिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 1, समय स्रोत निसहाय शुष्क तृणपरी मो भासी चली। लेखक ये क्वेश्चन पचार तार उत्तर केमती लिखा जमती लिखाई देखो। विषय जन्मभूमि, लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। ये दोटी निश्चित लिखे विषयर ना एवं लेखक ना सबू सरलार्थ जमती मार्क फेचिंगटा भल हम। समय स्रोत डट 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 मु भासी चली जमती लिखाई सेमती लिखे आंसर पेपर। प्रदत्त गद्यांशटी डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित जन्मभूमि शीर्षक प्रबंधरू आनीत। एठारे लेखक निज जन्म माटीर सेवारे निजकू उत्सर्ग करिबारे असामर्थ्य प्रकाश करी समय स्रोत भासी जाउथिबा एक सुखिला तृण सह निजकू तुलना करिसंती। तृण माने आमे घास, सुखिला घास सह निजकू तुलना करी। लेखक निजर परिचय युव समाजर प्रतिनिधि भाव में देइछंती। पल्लीग्राम रे जन्म नहीं पाश्चात्य शिक्षा माने वेस्टर्नाइज जो शिक्षा पद्धति चली शिक्षा शिक्षित होइथिबा प्राबंधिक जन्मभूमि प्रति निजर निराशता पाई क्षोभ प्रकाश करिसंती। संप्रति जननी धात्री और शिक्षयित्री भूमिका ग्रहण करिथिबा जो स्वर्गदपी गरियसी जन्मभूमि तांकु रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय देई बाल्य और किशोर जीवन रे रंग भरी देइथिला। सही जन्मभूमि सह आज संपर्क निबिड़ हेबा परिवर्ते बहु दूरता आसी जाइछि। एहार कारण स्वरूप लेखक समयर गतिर प्रभाव को दायी करिसंती। काल हातरे सामान्य कंढेईटीए साजिछि आधुनिकता शिक्षित संप्रदाय। यह फल से निज स्थिति हराई बसिछि। कालर अबारित स्रोतरे निसहाय शुष्क तृण भली कालर गति सांगरे भासी जाउछि। प्राबंधिक यह कहिबार कारण शहरी जीवनर रंगीन जीवन रे मजी रहिबा पई आयर विभिन्न पंथा निर्धारण करने से सहर को निजर कर्मभूमि भाव में बाछि नैछंती। फलतः निज पल्लीग्राम सह संपर्क रखिबाकू इच्छा थिले मध्य सेथिपाई असमर्थ। आधुनिक समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करिवा ही प्राबंधिक पाई एकमात्र लक्ष्य रहीगला। जन्ममाटी को फेरी जीवा पाई नैतिक साहस मध्य प्राबंधिकंकर नाही। प्रकृत रे प्राबंधिकंकर एही चिंताधारा आजिकालीर युवपीढ़ी और समाज पाई एकांत उपयोगी। एबे आमे द्वितीय क्वेश्चन को आसीबा सरलार्थर क्वेश्चन। यह मध्य तांकर कृतकर्मर परिणाम। उत्तरटी हेउछि उत्तर एमती लिखिबे विषय जन्मभूमि, लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। यह मध्य डट 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 परिणाम। उक्त गद्यांशटी विशिष्ट प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित प्रबंध मानस पुस्तकरू संगृहित जन्मभूमि शीर्षक प्रबंधरू आनीत। प्रबंध मानसटी आप जानते से बहीटी से जन्मभूमि शीर्षक प्रबंधटी आसीअछि। एठारे प्राबंधिक द्वारकाधीश श्रीकृष्णकर जन्मभूमि गोपपुर प्रति अवहेला और विश्वासघातकतार भयंकर परिणति उपरे आलोकपात करिसंती। गोपपुर छाड़ी मथुरा आसीबा बेले गोपीनाथ श्रीकृष्ण 3 दिन पई कंट करथिले। 3 दिन पई कंट करथिले माने 3 दिन पई कथा देकी आसीथिले, माने 3 दिन समय से नेथिले। किंतु परवर्ती समय रे से आउ गोपपुर फेरी नथिले। पितामाता नंद और यशोदांकर अनाबिल ममता, प्रेममयी राधांक पवित्र प्रेम,
ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବୈଭବ, ଅଭ୍ରଂଶ ପ୍ରାସାଦ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମେଳରେ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ସେ ନିଜ ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୁଗବତାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ି। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଦ୍ୱାରକା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଏରକାର ବନରେ ନିଶାସକ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ମହାଭାରତର ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଆଳି ଲତିକାର ଦୋଳିରେ ବିଶ୍ରାମରତ ଥିଲାବେଳେ ବ୍ୟାଧର ଲୌହ ସରାଘାତରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ମନୋଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ବିନାଶ ହେଲା ବୋଲି କହି ଲେଖକ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଉତ୍ତରଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ... ରକ୍ତ କେତନ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନସ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜନ୍ମଭୂମି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କଳୁଷିତ ମାନସିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ହାତବାରିସି ସାଜିଥିବା ଗ୍ରାମର ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ। ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ ବା କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଦଳର ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥକ ସାଜିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ଅନୁପମ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବ, ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଚିତ୍ରମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସଂକୁଚିତ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଏପରି ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀର ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନର ଲାଳିମାରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ଦେଖନ୍ତି। ସ୍ଥଳପଦ୍ମର ସୁଷମା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଆଉ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ପତାକା। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ସରଳାର୍ଥ। 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3ଟି ଆନ୍ସର ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରୁ। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି 3-4 ଥର ଏହାକୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିରେ ଥିବା ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି, ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ମାଲିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ତାର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ।
उत्तर रे केमती लिखिबा आगे प्रबंधर नाटी लिखिबा सभ्यता और विज्ञान तापर लिखिबा लेखक श्री बंशीधर सामंतराय प्रथम जमी लिखाई लिखिबे तापर लिखिबा त्याग मार्ग रे दीक्षित ... संपूर्ण पृथक हो जाए प्रथम लिखा पड़ो प्रदत्त गद्यांशटी विशिष्ट शिक्षाविद श्री बंशीधर सामंतराय द्वारा रचित सभ्यता और विज्ञान शीर्षक प्रबंधर गृहीत एठारे प्राबंधिक विभिन्न जाति मानक सभ्यतार आदर्श उपस्थापना परिप्रेक्षी रे भारतीय मानक स्वतंत्र तथा वैशिष्ट्य प्रतिपादन करिसंती साधारणतः व्यक्तिक वैषयिक शारीरिक मानसिक तथा नैतिक उन्नति तथा साधित ज्ञान को सभ्यतार आख्या प्रदान करा जाए ए दृष्टि विभिन्न जुगरे विभिन्न जातिर एही सभ्यतार आदर्श रे विभिन्नता परिलक्षित हुए रोम ग्रीस और मिस्र आदि देश मानकर सभ्यता प्रगतिर मूलभित्ति वैषयिक उन्नति उपरे आधारित थिला भोग ही थिला से सबु सभ्यतार आदर्श सेमानक वैषयिक उन्नति इच्छाकृत थिला किंतु भारतीय सभ्यतार आदर्श त्याग और आत्मसंयम उपरे पर्यवेसित थिला सर्वाधिक वैषयिक जंजाल को सेमाने विपदर हेतु माने विपदर कारण बोली भाबुथिले तथापि त्याग धर्म माध्यम रे ही सही वैषयिक उन्नति संभव होई पारिथिला जहा अन्य जातिर सभ्यता ठारू कोनोसी गुणरे न्यूनतर नुहे विषय जंजालर परिवेष्टिनी मध्यरे रहिथिले मध्य पारिपार्श्विक पदार्थ सह से संश्लिष्ट नथिला बरं ताहा थिला त्याग मार्गर अन्यतम फल भारतर वैशिष्ट्यता थिला तार आध्यात्मिकता त्याग मार्गे ही यार अन्यतम मुख्य विभव तेणु भारतीय मानक वैषयिक उन्नतिर पाठ भोग मार्गगामी जाति मानक पथठारु संपूर्ण पृथक थिला एबे आमे 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 2 नंबर क्वेश्चन टी हैला भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता भारतर वैशिष्ट्य माने स्पेशलाइजेशन टा कोथरे उत्तर रे लिखिबा प्रबंध जेमती लिखा जी प्रबंधर ना लिखिबे विज्ञान सभ्यता और विज्ञान लेखक श्री बंशीधर सामंतराय भारतर आध्यात्मिकता प्रदत्त गद्यांशटी विशिष्ट प्राबंधिक श्री बंशीधर सामंतराय सभ्यता और विज्ञान प्रबंधरु गृहीत एठारे प्राबंधिक विभिन्न जातिर सभ्यतार आदर्श आलोचना करने सहित महान भारतीय जातिर ता वैशिष्ट्य उपरे आलोकपात करिसंती विभिन्न जुगरे विभिन्न जातिर सभ्यतार भिन्न भिन्न आदर्श थिला ग्रीस रोम और मिस्र परी देशगुड़िकर सभ्यतार आदर्श वैषयिक उन्नति उपरे आधारित थिला सही उन्नति सेमानक इच्छाकृत कार्यधारा द्वारा संभव हेउथिला भोग थिला से सबु सभ्यतार आदर्श मात्र भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला त्याग और आत्मसंयम वैषयिक जंजाल को सेमाने विपद बोली भाबुथिले तथापि सेमानक वैषयिक उन्नति त्याग और धर्म माध्यम रे संभव होइथिला जहा अन्य जाति गुड़िकर वैषयिक उन्नति ठारू कदापि न्यूनतर नुहे भारतीय हिंदू मानक मतरे विभिन्न दर्शन शास्त्र निहित प्रणाली द्वारा विश्व विराट शक्ति संपर्कित तत्व निरूपित होई पारे आध्यात्मिक पथरे अग्रसर हेले प्रथमे जीवनर उद्देश्य हृदयंगम न हेले हे लक्ष्यस्थल रे उपनीत हेला परे समस्त कार्य कारण स्पष्ट प्रभावित हेबो मात्र एहार साधन निमित्त शारीरिक और मानसिक उन्नति सर्वदा आवश्यक यह केवल शिक्षा संयम और ब्रह्मचर्य पालन रे संभव हुए और एथिपाई कठोर साधना आवश्यक सर्वोपरि विश्वर अन्य जातिर सभ्यतार उन्नति मार्ग भोग सर्वस्व इच्छा उपरे आधारित होइथिबा बेले भारत सभ्यतार मूल आधार आध्यात्मिकता उपरे ही पर्यवेसित होइथिला एबे आमे आसीबा 3 नंबर सरलार्थ क्वेश्चन टिकी 3 नंबर सरलार्थटी हैला एहार शेष फल कौन हेबो
ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏହାର ଶେଷ ଫଳ ... ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଲେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ରଚିତ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ କବଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମନୀଷୀଙ୍କର ମତରେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ବି ତାର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବାହାରର ସଭ୍ୟ ଜାତି। ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି ଆମ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ ତାର ଭବିଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାରର ନିରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ? ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଲମ୍ବନ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିନ୍ତା ଗର୍ଭକ ଅଟେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକି। ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇନାହିଁ କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୁରୂହ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ବିଷୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବିରାଟ ସାଗର ... ରହିନାହିଁ ସେମିତି ଲେଖା ହେବ। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସମାଜକୁ ସଭ୍ୟତାର ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ମୂଳରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ, ଶବ୍ଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବା ସହିତ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରାଯାଇପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ତାରା ଓ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଦି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ବିରାଟ ସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାରେ ଓ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଦାନ ସର୍ବାଧିକ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପନାର ବିଷୟ ଥିଲା, ଆଜି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। 4ଟି ସରଳାର୍ଥ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିକି ବୁଝାଇ ଦେବୁ କିମ୍ବା ଲେଖିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା। ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏହି ବିଷୟର ବହିରେ ଥିବା ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଏହି ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ 100ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ଲେଖା ହେବ ସେଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ହେଲା, ମାତୃଭାଷାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା
विषय मातृभाषा और लोकशिक्षा। लेखक श्री गोलक बिहारी धल। मातृभाषा डट 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 जमती लिखाई सेमती लिखिए ता हुए नहीं। एही गद्यांशटी भाषा तत्वविद गोलक बिहारी धलଙ୍କ मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंधरू ग्रहण करा जाइछि। एठारे प्राबंधिक जड़े व्यक्ति पाई ता मातृभाषार गुरुत्व संपर्क में आलोकपात करिसंति। निज परिचय और प्रतिभार प्रकाश पाई मातृभाषा छड़ा अन्य विकल्प नहीं। अन्न वस्त्र परी यह मनुष्यर प्रथम आवश्यकता और मातृस्तन्य परी प्रथम प्रसाद। सामूहिक भाव में जनसाधारण को अल्प समय मध्य शिक्षित करने को हेले मातृभाषा ही सर्वप्रथम माध्यम। मातृभाषार साहाय्य नहीं एक कार्य जेते शीघ्र करा जाई पारिबो विदेशी भाषार साहाय्य रे ताहा होई पारिबो नाही। एहार कारण हेउची मातृभाषा रे मनुष्यर जो सहजता और स्वाभाविकता थाए ताहा अन्य कोनोसी द्वितीय भाषा रे न थाए। वास्तव रे देखिया को गले दैनिक व्यवहार नहीं सामूहिक भाव विनिमय निमंते मातृभाषार गुरुत्व संपर्क में प्राबंधिक मत बेस रोचक। एबे आसीबा आमे द्वितीय सरलार्थ। द्वितीय सरलार्थटी हैला किंतु आम देशर ज्ञान भंडारटा इंग्रेजी रे थिबारु कोटी कोटी जनता आखि थाउ थाउ अंध। एबे उत्तर रे लिखिबा जेमती लिखाई विषय मातृभाषा और लोकशिक्षा। लेखक गोलक बिहारी धल। किंतु आम देश रे डट 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 थाउ थाउ अंध एहीपरि लिखिबे। उल्लेखित गद्यांशटी लेखक गोलक बिहारी धलଙ୍କ मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंधरू आसीची। एठारे लेखक इंग्राजी शिक्षा हेतु भारतीय माने किपरि आखि थाउ थाउ अंध होई रहिचंती से संपर्क में आलोचना करिचंती। आम देशर ज्ञान भंडार वर्तमान इंग्राजी भाषा द्वारा कबलित। एक कृषि प्रधान देश होइथिले मध्य कृषि भित्तिक विभिन्न ज्ञान कौशल इंग्राजी भाषा रे होइथिबारु कृषकर कोनोसी कार्य रे आसुनाही। तेणु आधुनिक ज्ञान कौशल को कृषक ता कार्य रे उपयोग करि पारु नाही। जे इंग्राजी पढ़ी पारुछि किंबा कहि पारुछि से निज पई समाज रे एक स्वतंत्र स्थान खोजुछि। जे इंग्राजी भाषा सहित परिचित नुहे बा स्वल्प परिचित से निजकू अपारग अशिक्षित मने करुछि। समाज रे पाठुआ और अपाठुआ श्रेणी एही भित्तिरे स्थिर होईछि। सेमानक भितरे एक विराट अदृश्य पाचेरी रहिछि। भेदभावर एही अदृश्य पाचेरी को भांगिबा पई गांधीजी ही प्रथमे उद्यम आरंभ करिथिले। लेखकंकर एही प्रसंगटी युक्तियुक्त होई पारिछि। पिला माने एबे आमे आसीबा 3 नंबर क्वेश्चन को। वास्तव रे लोकंक हाथ को क्षमता देई तांको निज भाषा रे शासन कार्य चलाइबा पई सुजोग नदेले से क्षमतार किछि अर्थ नाही। उत्तर रे लिखिबा जेमती लिखाई विषय मातृभाषा और लोकशिक्षा। लेखक श्री गोलक बिहारी धल। वास्तव रे लोकंकर डट 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 अर्थ किछि नाही। उल्लेखित गद्यांशटी लेखक गोलक बिहारी धलଙ୍କ मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंधरू आसीअछि। भारत परी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे मातृभाषा माध्यम शिक्षार गुरुत्व उपरे लेखक आलोकपात करिसंति। गणतंत्रर मूल उत्स हैला शिक्षा। भोटर उपयुक्त शिक्षा न पाइबा जाए देश रे गणतंत्र सफल होई पारिबो नाही। गणतंत्र लोकमानक शासन और एही शासन पद्धतिर सर्वोच्च अधिकारी। लोकंक हाथ को क्षमता हस्तांतर करी सेमानक पई मातृभाषा रे शासन कार्य चलाइबार क्षमता न मिलिबा जाए गणतंत्र सुदृढ़ और सुरक्षित होई पारिबो नाही। रूसिया समेत पृथ्वीर समस्त सभ्य देश रे सेमानक सरकार रो समस्त कार्य मातृभाषा माध्यम रे होई पारुतिले मध्य आम देश रे ताहार सुजोग ए जाई सृष्टि होई नाही। सरकारी निर्देशनामा विज्ञापन पाठ्यपुस्तक आदि इंग्राजी भाषा रे होइथिबारु संख्याधिक लोक जेउ मानकर इंग्राजी दखल नाही सेमाने गणतंत्र शासन रे सुफल पाइबारु वंचित हेउछंती। वास्तव रे तृणमूल स्तर रे
ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଚଳନକୁ ଲେଖକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ସରଳାର୍ଥର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ବଥ ସିନା ବଥାଏ ଆବୁ କାହାର ବଥାଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା, ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତଳେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବଥ ସିନା ... ବଥାଏ ନାହିଁ ସେମିତି ଲେଖିବେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କିପରି ଆତ୍ମପ୍ରୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖକ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବଙ୍ଗଳା ପରି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାକୁ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷିତ ଓ ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟାସ ହେବା କଥା ତାହା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏହି ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହା ଆମର ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ ମାତ୍ର। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖକ ଲେଖିଥିବା ଉକ୍ତି ବଥ ସିନା ବଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆବୁ କାହାର ବଥାଇ ନଥାଏ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ଠିକ୍ କଥାଟି ଏଠି ଲେଖକ କହି। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର 4ଟି ସରଳାର୍ଥର ଡିସ୍କସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ରେଫରେନ୍ସ ବି ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଜୁପିଟର କ୍ଲାସେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଥିବା ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। 1 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥକୁ ଯିବା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଆଗେ ଲେଖିବା ବିଷୟ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ... ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମାନବ ସେବାକୁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ମହାନ ଚେତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଟବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେବା ରୂପକ ଛାୟାଦାନ କରି ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ସେହି ବ୍ରତକୁ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ଥିର କରି ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ବିଷୟ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଲେଖକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବେ, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ... ବିଗଳିତ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କ୍ଷୁଧାତୁର ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି କିପରି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ
ନିଜର କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଓ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତାଳ ବସ୍ତିରେ ସେ ଅତିଥି ହେଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅସାର ଜୀବନକୁ ବାଘ ମୁହଁରେ ଆହାର କରାଇବା। ମାତ୍ର ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେଦୂର ବିକଳ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏହି ଘଟଣା ଜାଣି ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପ୍ରକୃତ ବ୍ରତ ବୋଲି ସେ କିପରି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ପୀଡ଼ିତ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରତ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ରାଟର ପରାକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଚାର କଲେ। ମଣିଷର ଅଶ୍ରୁ ଓ ଦୀର୍ଘାଶ୍ୱାସକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଥିଲା ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାକୁ 2-3 ଥର ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।